चाय बागान को खत्म करने का ये लोग का पूरा प्लानिंग है। इनको प्लानिंग था राजीव कुमार को डीजीपी बनाना। ममता बनर्जी अपने ऑफिसर को संरक्षण दे रहा है इलीगल काम करने के लिए। এই 2006 সালে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের সব রাজ্যে কার্যকর হয়েছে। এই সরকার আদিবাসী বিরোধী সরকার, এই সরকার নেপালি রাজবংশী বিরোধী সরকার, এই সরকার চা বাগান শ্রমিকদের বিরোধী সরকার। তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে তার নেত্রী বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, আমি আপনাদের কাগজ বানিয়ে দেব, আমার কথা নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা। টাকা যদি আছে, দম যদি আছে, কেন্দ্রীয় হারে দিয়ে দিন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা লোক বলছে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই। पश्चिम बंगाल का लेबर डिपार्टमेंट तो कुछ काम करने वाला नहीं है, आपको पता ही है। चाय बागान को ममता बनर्जी ने 25% सेल आउट करने के लिए उन्होंने पूरा के पूरा माने जो हमारा असेंबली में कानून लाकर पारित कर दिया। वहां रेस्टोरेंट बन रहा है, बार बन रहा है, वाइन शॉप बन रहा है। चाय बागान को खत्म करने का ये लोग का पूरा प्लानिंग है। ऑपरेशन जो चल रहा है फाइनेंशियल चैलेंज, इसमें पिछले 4-5 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग की ओर से लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल को तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए और उनका जो 5 महीने का सैलरी पेंडिंग है, जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 है उसमें ओनरशिप तृणमूल सरकार क्या कर रहा है, वो कर रहा है उनको लीज। लीज मीन्स रेंटल, जो बांग्ला में बोलता है भाड़ा किया। और भारत सरकार का जो प्रोविजन है, एकमात्र स्टेट पश्चिम बंगाल ने इसको स्वीकार नहीं किया 2006 का फॉरेस्ट एक्ट को। अभी वेस्ट बंगाल में प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा 14 फरवरी टेंटेटिव जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा, उसका बाद जो जेन्युइन वोटर का नाम डिलीट हो जाएगा, वो विद डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो ये ऑप्शन देश की जनता को दिया है, बिहार में दिया था, एक भी नहीं दिया, सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल में भी जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा जाएगा। ममता बनर्जी जो कल इश्यू उठाया, 70 आदमी डायड ड्यूरिंग द एसआईआर। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सरकार चल रहा है ये पूरा क्लियर कर दिया। इनको प्लानिंग था राजीव कुमार को डीजीपी बनाना। राजीव कुमार जी एडिशनल चार्ज में है, इतना बड़ा प्रदेश में परमानेंट डीजीपी नहीं है। किस तरीके से सीएस और एचएस बनाया मैं कल बता दिया। 1989 बैच का ओत्री भट्टाचार्य, बंगाली जेंटलमैन, उनको डिप्राइव करके 1994 बैच का श्रीमती नंदिनी मैडम को सीएस बनाया। ये वायलेशन नहीं है? आईएएस एसोसिएशन खामोश क्यों है? फिनांस सेक्रेटरी प्रभात मिश्र जी सीनियर है और जूनियर है चीफ सेक्रेटरी नंदिनी मैडम, किसको बनाएगा? 2004 का होम सेक्रेटरी बना दिया जगदीश मीना को। डीजीपी कौन होगा? डीजीपी को रिपोर्ट करना किसका पास पड़ता है? एचएस का पास। एचएस जूनियर होगा और डीजीपी आईपीएस सीनियर होगा। यही तो बंगाल में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए बोला था, मनोज पंत ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हटा लिया, जगदीश प्रसाद मीना डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स हटा लिया। इसलिए ममता बनर्जी अपने ऑफिसर को संरक्षण दे रहा है इलीगल काम करने के लिए। यहाँ डेमोग्राफी पूरा चेंज। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को सर्टिफिकेट दे रहा है?
अभी क्यों आप जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, आप उनको ओबीसी बना के सर्टिफिकेट दे रहा है? आप आईसीडीएस का लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों दबाव बना रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? आपका कानून का पता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 साल का ओल्ड होना चाहिए। अब बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है, अब 60 साल का, 50 साल का, 65 साल का उम्र का आदमी को आप अभी बर्थ सर्टिफिकेट देना कानूनी तरीके से जायज है? नहीं है, इलीगल। इसलिए इलेक्शन कमीशन कानूनी तरीके से काम कर रहा है और इनको पीड़ा हो रहा है। पूरा डेमोग्राफी बंगाल का चेंज कर दिया है, फुल पूरा देश देखिए और बंगाल देखिए। पहले 3 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजोरिटी और मुस्लिम पॉपुलेशन ओरिएंटेड था, उत्तर दिनाजपुर, मालदा एंड मुर्शिदाबाद। अब 9 डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये लोग इंडियन मुस्लिम नहीं है, ये बांग्लादेश का घुसपैठिया मुस्लिम है। ममता बनर्जी सरकार नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लैंड टू BSF for permanent fencing across 550 kilometer area. Honorable Home Minister always stated on the floor of the House in Parliament and Rajya Sabha both. ये तो सही कारण है, वोटार बनाओ और चुनाव में जीतो। যে এসআইআর চলছে, এই এসআইআর চলাকালীন আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তাজি তিনি 29/11/2025 প্রথম রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মাননীয় মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি লেখেন যে দার্জিলিং থেকে শুরু করে আপ টু ফালাকাটা, তুফানগঞ্জ বা আলিপুরদুয়ার, তরাই ডুয়ার্স এলাকা, জলপাইগুড়ির মাল নাগরাকাটা থেকে শুরু করে ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি বা উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকা, যেখানে মূলত চা বাগান অনেক সংখ্যায় এবং কিছু সংখ্যায় আছে, সেখানে চা বাগানের যে শ্রমিকরা তারা দশকের পর দশক ধরে চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ওখানে রয়ে গেছেন বংশ পরম্পরায়। তাদের কাছে স্কুল সার্টিফিকেটও নেই, তাদের কাছে অনেক কাগজ, কোনো কাগজই কার্যত নেই। তাদের কাছে এই অসুবিধাটা গোটা ভারতবর্ষে থাকার কারণে ভারত সরকার 2006 সালে ফরেস্ট এলাকায় যারা অধিবাসী তাদের জন্য ফরেস্ট অ্যাক্ট অধিকারের আইন এনেছিলেন 2006 সালে। রাজু বিস্তাজি প্রথম এটা আওয়াজ তোলেন যে এসআইআর এ আপনাদের যে 11 দফা ডকুমেন্ট আছে তার মধ্যে ফরেস্ট রাইটস যে নথি আছে ওখানে ওরা থাকে, সেই নথিটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হোক। এই 11টা দফার মধ্যে ওটা নেই। এই 2006 সালে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের সব রাজ্যে কার্যকর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করেনি এই রাজ্যের সরকার, তার কারণ এই সরকার আদিবাসী বিরোধী সরকার, এই সরকার নেপালি রাজবংশী বিরোধী সরকার, এই সরকার চা বাগান শ্রমিকদের বিরোধী সরকার। কারণ অধিকাংশ চা বাগানে 2014 সালে যেদিন দার্জিলিং থেকে SS আলুওয়ালিয়া যেতেন, তার পরবর্তী সময়ে 2019-এ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং আসন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি জেতে এবং 21-এ অধিকাংশ আসন থেকে বিজেপি জিতেছিল। 24-এর নির্বাচনেও আমরা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার থেকে জিতেছি। তাতে গরিষ্ঠ সংখ্যক চা বাগানের ভোটাররা আজকে নয়, অনেকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি তারা আস্থা রেখে বিজেপিকে ভোট দান করেন এবং তাদের বঞ্চনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস দায়ী ভোট দেন না। সেই কারণে তাদের এই ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট এই রাজ্য স্বীকৃতি দেয়নি। চা বাগান শ্রমিকদের ভোটাধিকারও যাতে না থাকে ঘুরিয়ে কার্যত তিনি বা তার সরকার বা তার দল এটাই চাইছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই আমরা চা বাগান শ্রমিকদের ভোটার তালিকায় নাম রাখা এবং তারা যাতে কোনোভাবে হিয়ারিং এ অসুবিধায় না পড়েন এবং সর্বোপরি 2006 ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট যাতে কার্যকর হয় তার দাবি করার জন্যই আজকে এখানে সমবেত হয়েছে।
আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও সিএ যারা অ্যাপ্লাই করেছেন, শুনানির মাধ্যমে তারা যেদিন যেদিন সিটিজেনশিপ পাচ্ছেন সেদিনই কিন্তু তার ভোটার লিস্টে নাম উঠে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে তার নেত্রী বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, আমি আপনাদের কাগজ বানিয়ে দেব। আমার কথা নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা। কাগজ বানানোটা কেমন? 65 বছরের বৃদ্ধকে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া। কাগজ বানানোটা কেমন? বরিশাল থেকে আসা মফিজুলকে বারাসাতের বাসিন্দা বলে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া। কাগজ বানানোটা কেমন? আইসিডিএস এ পেন্সিল দিয়ে নাম তুলে সেই আইসিডিএস এর তালিকাটা দেওয়া। আর ইলেকশন কমিশন সবগুলোই ধরেছে। ডিএম দেরকে সার্টিফাই করতে হচ্ছে যে এই সার্টিফিকেট অথেন্টিকেট, ডিএম দের সার্টিফিকেট করতে হচ্ছে। এবার ডিএমরা যদি ওবিসির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের কাট অফ ডেটের বাইরের কোন ওবিসি সার্টিফিকেট বা কমিউনিটিকে অ্যাকসেপ্ট করে, সেই ডিএম সাসপেন্ডও হবে, জেলও হবে। আইনে তার প্রভিশন আছে। তৃণমূল আর তৃণমূলের আইপ্যাক প্যাক করতে থাকুন। পঞ্চনামা কেন, 500 নামাও করতে থাকুন, লাভ কিছু হইব না। চা বাগানের 25 থেকে 50% জমি, যে জমি অব্যবহৃত, তাকে প্রাইভেটাইজেশন করার জন্য 2014 শ্রমিকদের শৌচালয়, রান্নার ঘর, মাথার ছাদ মেইনটেনেন্স এন্ড রিপেয়ারিং করতে হবে চা বাগানের মালিকদের। আপনারা মালিকদের কাছ থেকে একটা বড় টাকা নিয়েছেন পার্টি ফান্ডে, দিয়ে বললেন তোমাদের আর সারাতে হবে না, কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে না, আমরা চা সুন্দরীতে ওদেরকে একটা কাগজ ধরিয়ে দিচ্ছি, ভাড়াটিয়া বানিয়ে দিচ্ছি। লিজ মানে তো ভাড়াটিয়া। আমরা বলছি বিজেপি এলে মালিকানা দেবো, ওনারশিপ দেবো। 80,000 বিএলও প্রোভাইডেড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট। স্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চিফ কে? মমতা ব্যানার্জি। চিফ সেক্রেটারি কে ছিলেন? মনোজ পন্থ। আপনারা যে লিস্ট দিলেন, আমি বলবো তৃণমূলের বিএলও ইচ্ছা করে ওই 3 জনকে মৃত দেখিয়েছে। ওই 3টে বিএলওর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত, ওদের গ্রেফতার করা উচিত। কাস্টডিতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যাবে যে আইপ্যাকের চক্রান্তে জীবিত লোককে মৃত দেখানো হয়েছে, যাতে খসড়া ভোটার তালিকার পরে এসআইআর এর বিরুদ্ধে বারুইপুর বা কোথাও একটা নিয়ে গিয়ে সমগ্র নির্বাচন কমিশনকে কালিমালিপ্ত করে এসআইআর প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করানো যায়। এই চক্রান্ত 3 জন বিএলও করেছেন এবং এই 3 জন বিএলওর সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগ আছে। আর এই চক্রান্তের চিত্রনাট্য আইপ্যাকের তৈরি করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশকর্মা ভান্ডারের মতো চলছে, এর থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। এই 62,000 বিএলএ 2 বিজেপি এই প্রথমবার দিয়েছে। 62,000 বিএলএ 2। আপনারা তো বিজেপিকে অনেকেই দেখতে পারেন না টক শোতে, চোখে দেখতে পাচ্ছি না, আন্দোলন নেই, জ্ঞান দ্বারা বলেন সন্ধ্যাবেলা, আমরা শুনি। 62,000 বিএলএ 2 দিয়েছেন। এটা শোনার পরে বলবেন মাঠে তো ছিল না। আরে মাঠে না থাকুক, ছবি তুলে কাগজ দিয়ে তো দিতে হয়েছে। আর আপনারাই দিল্লিতে গিয়ে রাজঘাটে গিয়ে ছুটাছুটি করলেন। সুজিত বসুর জুতো গেল, শান্তনু সেনের ঘড়ি গেল, দিল্লি পুলিশকে দেখে মার ছুট, বললেন আটকে রেখেছে, মেরেছে, ধাক্কাধাক্কি করেছে। তারপরে বিনীত গোয়েল তখন ছিল সিপি কলকাতা, তার সৌজন্যে রাজ্যপালের সামনে বসে থাকলেন অবৈধভাবে। দিন 15-20 গান হলো, বাজনা হলো, নাটক হলো, হাম্বা হাম্বা কাম্বা কাম্বা রাম্বা রাম্বা হলো। তারপরে আবার 1 ফাইন বন্ডিং উঠে চলে গেলেন। টাকা যদি আছে, দম যদি আছে, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিয়ে দিন। কেন কর্মচারীরা বলবে 40% কেন? আসাম 8 পে কমিশন করে দিল, আপনি 7 পে কমিশন করতে পারেননি, দিয়ে দিন। 5,000 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দিন, কি হয় 1,000 টাকায়? করে দিন, টাকা আছে, দম আছে। 8 লাখ টাকা শোধ করে দিন। 6 লক্ষ ভ্যাকেন্সি পড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গে, পূরণ করে দিন, চাকরি দিয়ে দিন 2-3 মাসের মধ্যে। তো নিজেরাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না আপনি।
ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় করতে হয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এগেস্ট অনাস্থা। নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় করবে, আমার এলাকার মানুষকে সেবা দিতে যাচ্ছেন, স্বাগত জানাচ্ছি। এটা তো যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। আপনাদের তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপর আস্থা নেই বলে আপনাদেরকে আমেরিকা যেতে হচ্ছে চিকিৎসা করাতে, সিঙ্গাপুর যেতে হচ্ছে। তা টাকা যদি আপনার সরকারের এত আছে, গরিব মানুষগুলোকে ভেলোর যাওয়া থেকে, বাঙ্গালোর যাওয়া থেকে, হায়দ্রাবাদ যাওয়া থেকে, মুম্বাই যাওয়া থেকে একটু বাঁচান। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা লোক বলছে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই। কার যন্ত্রণা আপনারা জানেন, কে যন্ত্রণা দিচ্ছে? জ্ঞানেশ কুমার কি যে পার্সোনাল অ্যাটাক গুলো করছেন, এটা বন্ধ করুন।